Hi, Eighth. So, how was the chapter? Hmm? I think this chapter is very interesting, no? Because it is related to some graphs, frequency polygon, group to frequency polygon, and in the last video we have discussed about bar graph and even double bar graph also we discussed, and frequency polygon we have discussed frequency polygon, and afterwards we have discussed about group to frequency distribution. What was the difference between frequency distribution table and group to frequency distribution table? I'm waiting for your answer. In a frequency distribution table and only some data and its frequency and in between tally also there, but whereas in the case of grouped frequency distribution table, the group, you can see the groups like 0, 5, 5 to 10. Okay, for example, if the groups are 0, 5, 5 to 10, 10 to 15, in the interval 0 to 5 the numbers included are 0, 1, 2, 3, 4. 5 is not included in the group 0 to 5. 5 is included in the next group 5 to 10. In that way we already discussed all the things related to the introductory part, and through this video session I am going to discuss exercise 5.1. Through this video session I am going to complete exercise 5.1. Okay, and in next video onwards we will start the next half of this chapter. For us the next half is very important rather than the first session. Okay, so we are going to wind up the first half of this chapter by discussing exercise 5.1 today. So in exercise 5.1 ഞാൻ ഓരോന്നും പെറുക്കി ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ. ഹിൻസ് തരും, കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും. ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ബാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യണം ഹോംവർക്കായിട്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഹിൻസേ തരുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് തരും, നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഷാൾ വി ജസ്റ്റ് കം വിത്ത് മീ. So in exercise 5.1 I am leaving question number 1 because that is very simple question and we don't want that question. Let me discuss about question number 2. The shoppers who came to a departmental store are marked as man M, woman W, boy by B and girl by G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു മാൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൽപ്പറ്റയാണെങ്കിൽ മിൻറ്റ് മാളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ മാളിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എന്ന്, ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു സ്ത്രീ വന്നാൽ അയാൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമതും ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലേ വന്നത്, മൂന്നാമതും ഒരു സ്ത്രീയാണ് വന്നത്, കാരണം 3 ഡബ്ല്യു ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് വന്നെങ്കിൽ ജി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും, ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് വന്നെങ്കിൽ ബി. അതായത് ഇപ്പം വലിയൊരു സ്ത്രീയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് അയാൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ജി, ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ബി, പിന്നെ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, എം എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. ആ രീതിയിലാണ് ഈ മാർക്കിംഗ് പോയേക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യം വന്നത് ഒരു വുമൺ, രണ്ടാമത് വുമൺ, മൂന്നാമത് വന്ന വുമൺ, പിന്നെ ഗേൾ, ബോയ്, പിന്നെ വുമൺ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു. So this is your data in front of you. So this is your data. By using this data you are supposed to make a frequency distribution table according to this data, and you are supposed to draw a bar graph. That is the question. So this is the collection of data in front of you. By depending upon this you are supposed to draw a frequency distribution table and a bar graph. Shall we? Yes. So in order to draw a frequency distribution table, what all the things we need? First of all we need a first column as a table, no? So first column we can give as data, then we can give tally, then we can give frequency. Okay, data, tally, frequency. You may understand. Once again, first column you can name it as data, second column you can name it as tally, and third column you can name it as frequency. Okay, data, tally and frequency, and you can tabulate the data. Okay, I'm not going to make a table, you are supposed to make a table. And first column you are supposed to mark data, no? So which all data are there? Man എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ട്, പിന്നെ വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ട്, പിന്നെ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ട്, ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ? മാൻ എണ്ണി നോക്കുക, എത്ര മാനുണ്ട്. എത്ര മാനുണ്ട് തന്നെ നോക്കുക. ഇങ്ങനെ എം കാണുന്നതാണല്ലോ മാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം, 1 2. You are supposed to write the question, okay, in your notebook. I want to see the question also in the notebook. 1 2 3 അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുക. 4, then
5, then 6, 7, then 8, then 9, 10, 11, 12, 13, then 14, 15. I think it is 15. 15 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലി എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും? 15 എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും? 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and which is a number corresponding 15. So that means 15 man came. 15 ആണുങ്ങൾ വന്നു ആ ഷോപ്പിൽ. Okay. In that way you have to continue. Let me, boys and girl, I'm not going to calculate. You are supposed to do that, and you are supposed to check the backside answer. And for me, I'm going to calculate the number of women also. വുമൻസിൻ്റെ എണ്ണി നോക്കിയപ്പം 28 ഉണ്ട്. 28ആണുള്ളത്. 28. How? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Okay. You may understand. Okay. Now, in that way, you have to calculate boys and girls. Do it as homework. Okay. And afterwards, you are supposed to draw bar graph. How you can draw bar graph? Just draw y-axis and x-axis. X, y. Okay. So you may understood the table. This is what is frequency distribution table. Okay. This is not grouped frequency distribution table because no classes are here, just in data only. So it is a frequency distribution table, and according by using this frequency distribution table, we are going to draw what? Bar graph. So for that x-axis and y-axis, here I can mark data. Okay. And here I can mark the numbers or frequency. Enough. Frequency. Okay. Data and frequency. Because this table is about data and frequency, so same way you can mark that. And here I am going to mark data. For that, let me take 1 centimeter, 2 centimeter as your wish. If I am going to take 2 centimeter, after 2 centimeter I have to give a point. Just after 2 centimeter I have to give a point. Then just after 2 point, in this way. And here you can take, if it is 1 centimeter, you have to continue 1 centimeter. Otherwise 2 centimeter as you wish. Okay. And here I am marking man, then woman, boys, girls, in that way. Here I am marking the numbers, and I got the numbers like 15, 28 like that, no? So I'm going to mark like how I can mark 15, 28 ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ പരമാവധി, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിവിടെ 10, 20 എടുത്തോളൂ. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 10, 20 ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. 10, 20, 30, 40, 50 എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ 1, 2, 3 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി 28 വരെയൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട. ഇനി 5, 10 ആകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇപ്പോൾ 28 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 28 അടയാളപ്പെടുത്തണം. 5, 10 ആകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് 25ൻ്റെയും 30ൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് 28. പക്ഷേ അത് എവിടെ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഒന്നെങ്കിൽ 1, 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ 2, 4, 8. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 2, 4, 8 ആണെങ്കിൽ 3 എവിടെ വരും? ഇവിടെ 2 ഇവിടെ 4 വന്ന 3 എവിടെ വരും? അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് വരും. ആ രീതി ചെയ്യാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ 5 എവിടെ വരും? 4ൻ്റെയും 6ൻ്റെയും കറക്റ്റ് നടുക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ 1, 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ 2, 4, 6 അല്ലെങ്കിൽ 10, 20 ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. 10, 20 ആകുമ്പം 11 എവിടെ വരും? തൊട്ടടുത്ത വരെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ്. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. സ്കെയിലിൽ 10 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടോ സ്മോൾ? അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് 11, 12 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇവിടെ മാൻ എത്ര എം ഉണ്ട്? 15. സി ഹൗ മെനി എംസ് ആർ ദേ? 15, നോ? സോ എമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 15 ഒരു ബാർ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് 15 ആയിട്ട് ഏകദേശം എടുക്കുക. നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാം കറക്റ്റ് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുക. സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും 15. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ചെറിയൊരു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബാർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. അതുപോലെ വുമൻസിന് എത്ര? 28 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 20 ഉണ്ട്. ഇത് 25 വരും. 26, 27, 28. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. 28 അങ്ങനെ വെച്ച് ബാർ വരച്ചു. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. എല്ലാ ബാറിൻ്റെയും വിഡ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കണം. യു ആർ കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി 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 സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. സ്കെയിൽ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി. ഗ്രാഫിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്കെയിൽ എഴുതണം നമ്മൾ. സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഷോപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമില്ല, നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത്
വൈ ആക്സിസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മാർക്ക് ചെയ്തത്? വൈ ആക്സിസിലാണ് നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതണം? 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എത്ര യൂണിറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത്? 10 യൂണിറ്റ് വീതമല്ല എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ സ്കെയിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Then we are going to discuss about question number 3. Read that. The weekly wages of 30 workers in a factory are given. Using tally marks, make a frequency table with the interval as 800, 810, 810, 820. Continue. Okay. This is your data. You have to form a grouped frequency distribution table. How I came to know that this is you have to form a grouped frequency distribution table, because it is frequency table, that means frequency distribution table, and here classes are given. So you have to use this kind of classes. So obviously what you are supposed to do, you are supposed to make a grouped frequency distribution table, because a frequency table with the group with the classes are known as what? Grouped frequency distribution table. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സംശയത്തിന് ആവശ്യകതയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എഴുതണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവരെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും 800 to 810 എന്നതിൽ തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെ 810 to 820 അങ്ങനെ 10 വെച്ച് കൂടിപ്പോയി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ 800 തുടങ്ങിയത്? കാരണം ഇതിൽ ഈ ഡാറ്റാസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയത് എത്രയായിരിക്കും? 800 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് 800 കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 800 ചിലപ്പം കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ 800ൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് 804 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? 800 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 810 നിന്നാണ് അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 804 ഒക്കെ ഉണ്ട്, 804, 808 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ 800 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ, അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കൊരു 820 ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പം 820 to 830, 830 to 840 അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 820നേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ എവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പം ഷാൾ വി ഫോം എ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വിത്ത് ക്ലാസ്സസ്? So in order to make that I have to form a table with the first column as classes and second column as tally and third column as frequency. How? Classes, tally, frequency. Okay. Once again, classes, then tally, then frequency, because it is a grouped frequency distribution table. So instead of data I supposed to write what? Classes. And here classes are given already in the question. With the question they have given the classes as 800 to 810, then 810 to 820, like that. Suppose if it is not given, എങ്ങനെയായിരുന്നു ആലോചിക്കുക? ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ തരില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 800 to 810, then 810 to 820, then പിന്നെ എവിടെ 820 to 830. ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കണം? ഇത് അവസാനിക്കണം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? നിങ്ങളിതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കി. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏതായാലും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാ? 890 ഉണ്ട് അല്ലേ? 890 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ മക്കളെ? 890 എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതല്ല ഏറ്റവും വലുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നോക്കാം നമുക്ക്. അല്ല, ഇതിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും. ഇതാ 898 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിലാണ് അത് അവസാനിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, എങ്ങനെ പോകേണ്ട വരും, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാ 830, then 830 to 840, then 840. സോ 800 to 810 അവർ തന്നതിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. 800, 810, 810, 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, then 850 to 860. So 898 is there, isn't it? So 860 to 870. Can I complete here? No, I have to continue. 870 to 880. Can I complete here? No, I have to continue. 880 to 890. Still I have to continue. 890 to 800 to 890 to 900. I think it is enough. Yes, because all the numbers which
which we have seen just now, all being are included here. So and this is your classes, okay, and this is better to divide in this way for avoiding confusion. You have to use scale, okay, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം. ഇനി ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. വിച്ച് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് 800 to 800. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണ് വരിക? 800 വരാം, 801 വരാം, 802 വരാം, 803 വരാം, 804 വരാം, 805 വരാം, 806 വരാം, 807 വരാം, 808 വരാം, 809 വരാം, 810 വരില്ല, 809 വരെ, 809 വരെ. From 800 is included, then 81, 82, 801, 802, 802, 803 up to 809 is included here. 810 is not included here. 810 is included here. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? 800 മുതൽ 809 വരെ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 800 മുതൽ 809 വരെ. 810 ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അത് അടുത്തതിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 800 മുതൽ 809 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 808 ഉണ്ട്, 804 ഉണ്ട്, ഓക്കെ, 2 നോക്കട്ടെ. 800 മുതൽ 810 വരെ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടേ? നമുക്ക് ഇതാ 806 ഉണ്ട്, 1 2 3, ഇത് 3 തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം, തെറ്റ് വരരുത്. 1 2 3. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 3. ഇതാ 3. ഐ തിങ്ക് യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, ഇനി 810 to 820 ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഇൻക്ലൂഡഡ്? 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819. പക്ഷേ 820 ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 820 കണ്ടാൽ ഇതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. 820 എങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ വരിക. നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന്. 810 മുതൽ 819 വരെ. 820 അതിലില്ല. 810 മുതൽ, അപ്പോൾ 810 ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഈ 810 ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയി പോകും. കാരണം ഇതിൽ 810 കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ 810 ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാന്ന്. പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, 810 ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ. 810 ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 810 to 820. ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ 820 ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്. From 810 to 819 are included. In that way you are supposed to count. Okay, so I can see only 2 observations, so let me mark 2 and here 2, and in that way you have to continue. Okay, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഓരോന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ല, സമയം അത്രയും എടുക്കും ഓരോന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായല്ലോ, അതുപോലെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തരുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കൗണ്ട് ടാലിയെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ധാരണ. ഇനി ഇത് ശരിയാണെന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക? ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കുക. എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉള്ളത്? 30 വർക്കേഴ്സ്. അതായത് ഇത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും, എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവും? 30 ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം? ഈ ഫ്രീക്വൻസി മൊത്തം ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം? 30 കിട്ടണം. 3 + 2 5, 5 + 1 6, 9 + 6 15, 20, 21, 24, 25, 26, 30. So total I got it as 30. So this is the right way to check whether the frequencies are correct or not. We have to get the sum as what? 30. Okay, and this is the thing. This is what is the answer for the question: frequency distribution table with the classes, or grouped frequency distribution table. I think you might have understood, no? So classes, tally, frequency. You have to complete this. And you have to check this. You have to count and write, and afterwards you have to check whether your answer is matching with this answer. അല്ലാണ്ട് ഇത് വെറുതെ എഴുതി വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ടാലിയും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെറുതെ എനിക്ക് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഡു നോട്ട് കോപ്പി ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ദ നോട്ട് ബുക്ക്. യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ തിങ്സ് വിത്ത് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. യു ഹാവ് ടു കമ്പയർ, ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കോപ്പി ദീസ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, and let me come to question number 4. Okay, now let us discuss question number 4. Question number 4 is draw a histogram for the frequency table made the data. That means ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ ടേബിളില്ലേ, ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച ടേബിൾ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ വരിക. നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് കണ്ടോളൂ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് വരുന്ന ആൻസർ ഇതാണ്. ഓക്കെ,
ഈ ടേബിളിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഈ ടേബിൾ വെച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം നൽകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ഏതിനനുസരിച്ച് ഈ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം കൊടുക്കും. സോ ഷാൾ വി ഡ്രോ എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം? സോ ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു ടീച്ച് യു വാട്ട് ഈസ് histogram. So through this session I am going to discuss histogram. What is histogram? So in order to draw this histogram we need the table which we completed just now. So by using that table we are going to draw the histogram. So ആ ടേബിൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ. ആ ടേബിൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ട് ആ ടേബിൾ നോക്കി വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടേബിളാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ ടേബിൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ക്ലാസ്സും ടാലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ബാർ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. അതിൻ്റെ അതേ പ്രൊസീജിയർ. എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെയൊരു വൈ ആക്സിസും ഇങ്ങനെയൊരു എക്സ് ആക്സിസും വരയ്ക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച്. ഡു നോട്ട് ട്രൈ ഫോർ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്. ഒരു സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. എനി പ്രോബ്ലം? No. X and Y axis. Okay. And on X axis I am supposed to mark what? Classes. Okay. Classes. What? Classes. And Y axis I supposed to mark what? Frequency. On X axis I supposed to mark classes and Y axis frequency. Why? Because this first column is for class interval. That's why on X axis I have marked class intervals and Y axis I have marked the frequency. Okay. ആൻഡ് ക്ലാസ്സസിൽ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസാണ് വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്? 800 to 810 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യം ഞാനിവിടെ 1 cm മാർക്കിംഗ് തയ്ച്ചേട്ടാ. സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് 1 cm മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ 1 cm മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കാം. വൈ ആക്സിസിലും നിങ്ങൾക്ക് 1 cm തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 800 to 810 ആണ് അല്ലേ? ഒബ്വിയസ്ലി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ 800 to 810 ആണ്. അല്ലാണ്ട് സീറോയിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 800 to 810. അപ്പോൾ 800 നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ 800 നിങ്ങൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നറിയോ? എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക? എന്തായാലും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 800 ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെയല്ല 800 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക 800. പിന്നെ 800നോട് ചേർന്ന ഇതെന്താണ്? 800 to 810 അല്ലേ? അപ്പോൾ 800 810. പിന്നെ 810 to 820 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 820. അപ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് ഈ ലോവർ ലിമിറ്റ്സ് ഇല്ലേ, ഈ 800 810 820 830 800 അത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 800 to 810 810 to 820. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ഇതില്ലേ ഈ ലോവർ ലിമിറ്റ്സ് 800 810 820 830 800 അത് മാത്രം എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 800 810 820 ദെൻ 830 ദെൻ 840 850 ദെൻ 860 ദെൻ 870 ദെൻ 880 ദെൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല, നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 880 മുതൽ എവിടെ വരെ പോകണം? 890 ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. 890 പിന്നെ 900 കൂടെ വേണം കേട്ടോ, 900 കൂടെ വേണം. ശരിക്കും ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ 890യിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. 800 നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് 810 820 830 840 850 860 870 880 890 പിന്നെ 900 കൂടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത്. 880 890 900 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് പോകണം. ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ? 3 2 1 9 വലിയ വാല്യൂസ് ഒന്നുമല്ല, ചെറിയ വാല്യൂസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 2 3 4 എടുത്താൽ പോരെ അല്ലേ? അതുപോലെ അല്ലേ? 1 2 3 4 തന്നെ എടുക്കാം, ചെറിയ വാല്യൂസ് വേണം. അപ്പം 1 2 3 4 5 6 7 8 പിന്നെ 9 ആണ് മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഒരു 9 കൂടെ വേണം. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ലെങ്ത്തിൽ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? ഒബ്വിയസ്ലി 800 മുതലാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 800 മുതലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ?
അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാഫ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 800 മുതലാണ്. 0 മുതലല്ലല്ലോ. അല്ല, 0 മുതൽ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 0 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ 0 മുതലാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, 800 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 0 മുതൽ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്കേജ് കൊടുക്കണം ഈ ഗ്രാഫിൽ, ഇങ്ങനെ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്കേജാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ വൈറ്റ്നർ കൊണ്ട് മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കട്ടിങ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ആ കട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ കാരണം, ആ കട്ടിങ് കൊടുക്കാൻ വേറൊരു കാരണവുമില്ല. ആ കട്ടിങ് എന്തിനാണെന്നറിയാം ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഗ്രാഫ് 0യിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ്? വേറെ ഏതോ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 800. 0യിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ ബ്രേക്കേജ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ബ്രേക്കേജ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഇതാ ആ ഒരു ബ്രേക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നോക്കി, കണ്ടില്ലേ? ഈ ബ്രേക്കേജ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ബ്രേക്കേജ് എന്താ കാണിച്ചിരുന്നത്? ആ മക്കളെ, ആ ഗ്രാഫ് 0യിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരു വാല്യൂ ആയ 800ൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 0യിൽ നിന്നല്ല ഗ്രാഫിൽ 800 ഈ വാല്യൂ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രേക്കേജ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 0യിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 0യിലോട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ബ്രേക്കേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ചുരുക്കം. ആ ബ്രേക്കേജ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അത് ബാർ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കേജ് കൊടുക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം അത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം ഇനി നമ്മൾ ടേബിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ 800 to 810 ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. 800 to 810 ആണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? 800 to 810 ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 3. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഈ 800 മുതൽ 810 വരെ നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 800ൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 810 അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ബാർ വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി 3 ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് 3 എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ 800 മുതൽ 810 വരെ ഫ്രീക്വൻസി 3 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ? 800 മുതൽ 810 വരെ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ടേബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? 800 മുതൽ 810 വരെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി? 3. അതാണിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ബാർ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ വരച്ച ബാറും അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാ? 800 മുതൽ 810 വരെ ഏതാ ഫ്രീക്വൻസി? ഇതാ 3. 800 മുതൽ 810 വരെ വരച്ച ബാറാണിത്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ആ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 3. അതായത് 800 മുതൽ 810 വരെ ഫ്രീക്വൻസി 3. ഇനി അടുത്തത് 810 മുതൽ 820 വരെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പോൾ 810 to 820 വരെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പോൾ 810 മുതൽ 820 വരെ ഫ്രീക്വൻസി 2 ആയിട്ടുള്ള, ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി 2 ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാർ വരയ്ക്കാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ മതി. പിന്നെ 820 to 830 എത്രയാണ്? 1 ആണ് ഫ്രീക്വൻസി. 820 to 830 1 ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് 1. കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കണേ, തെറ്റിപ്പോരുത്. ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അത് 1ൽ മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ സ്കെയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഞാൻ. ഇങ്ങനെ 2ലാണോ അവൻ വരച്ചേക്കുന്നത്, അതെ 3ലാണോ, അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇനി 830 to 840 ഫ്രീക്വൻസി 9 ആണ്. 830 to 840 ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 9. സോ 830 to 840 ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 9. അപ്പോൾ 830 to 840 വരെ 9 ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട്, ഇതാണ് 9 വരുന്നത്, വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓരോ ബാറിൻ്റെയും വിഡ്ത്ത് എന്തായിരിക്കണം? വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ് കഞ്ഞി കുടിക്കാത്ത പോലെ ഇരിക്കരുത്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിഡ്ത്ത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊരു ആണ് കിട്ടുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സാറേ ഇതെന്താ സാറേ, ഇത് ബാർ ഗ്രാഫ് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചത്? അല്ല, ബാർ ഗ്രാഫിലെയും ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താ? ബാർ ഗ്രാഫിൽ ഓരോ ബാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ദിസ് വൺ. സി, ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കി. ഓരോ ബാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? സ്പേസ് ഇല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ ബാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും സ്പേസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഇടയ്ക്കില്ലാത്ത ബാർ ഗ്രാഫിനെയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഈസ് എ ബാർ ഗ്രാഫ് വിത്തൗട്ട് ലീവിങ് എനി സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാർസ്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഏതിലാണ് വരയ്ക്കുക? ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നതിൽ മാത്രമല്ലേ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരുള്ളൂ. ഇതിൽ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച മാൻ, വുമൺ എന്നുള്ള, ബോയ്, ഗേൾ എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബാർ ഗ്രാഫ് വന്നത്. പക്ഷേ എവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നോ, ഏത് ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് കൊണ്ടുവരുന്നോ അവിടെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ബാർ ഗ്രാഫ് എന്തായി മാറും? ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആയി മാറും.
കാരണം എന്താ, ബാറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഷാൾ വി ആൻസർ ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ each sub question? Which is the first sub question? Can you read it out? So histogram is over. By analyzing this histogram, so you are supposed to mark the scale also. Scale. So x-axis എന്താണ് സ്കെയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? x-axisൽ എന്താണ് സ്കെയിൽ? x-axisൽ എന്താണ് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത്? ഓരോ ക്ലാസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ 1 class ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ഇൻട്രവൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം 10 ഇൻട്രവൽ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത്. 1 class ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ 1 centimeter ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ഇൻട്രവൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി y ആക്സിസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ, y ആക്സിസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്? 1 centimeter ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ? 1 അല്ലേ? കാരണം ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഓരോ യൂണിറ്റ്, അതാ 1 2 3 അങ്ങനെയല്ലേ കൂട്ടിയേക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന സ്കെയിൽ. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സബ് ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്യാൻ യു റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്? ഐ എം ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് ഉള്ളത്? അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് ഉള്ളത്? ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബാർ ഏതാണ്? ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ബാർ ഇതല്ലേ? ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ബാർ. ആ ലെങ്ത്ത്, കാരണം ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കൂടിയതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും വർക്കേഴ്സ്. എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇതിങ്ങനെ നോക്കുക, എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്? 9 വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്ന നമ്പറായിരിക്കും 9. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ്, 9. അപ്പോൾ ഈ ബാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിന് തരുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ? വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ്, ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആ ബാർ വരുന്നത്? 830 to 840. So answer for the first question is 830 to 840 is the group which is giving maximum workers. And second sub question, how many workers earn 850 and more? 850 രൂപയിലും അതിൽ കൂടുതലും പൈസ സമ്പാദിക്കുന്ന എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താണ് ചോദ്യം? 850 രൂപയും 850 രൂപയിൽ കൂടുതലും സമ്പാദിക്കുന്ന എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ 850 എവിടെയാണ്? ഇവിടെ. 850 കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, 850 രൂപയോ 850 രൂപയിൽ കൂടുതലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 850 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്, അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അതായത് ഈ 850 ശേഷമുള്ള എല്ലാ ബാറുകളുടെയും ഹൈറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് 850 ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ബാർ. 850ഉം അതിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 850ൻ്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ബാറുകളുടെയും ഹൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണുള്ള ഫസ്റ്റ് ബാർ. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? 1. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 3 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 3 ആണ്. 3 ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. 3. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ്? അത് എഗെയിൻ 1. ഇതിൻ്റെ അടുത്തതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എഗെയിൻ 1. ലാസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? ലാസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 4. അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം 850 ശേഷമുള്ള എല്ലാ ബാറുകളുടെയും, അതായത് ഈ ബാർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ ബാർ ഈ എല്ലാ ബാറുകളുടെയും ഹൈറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അതായത് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? 1 + 3 + 1 + 1 + 4 വിൽ ഗീവ് യു ദ ആൻസർ. 3 4 5 6 7 8 10. Answer for the question is 10 workers. Okay, you understood. Let me come to third sub question. How many workers earn less than 850? 850നേക്കാൾ കുറവ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്. അപ്പം 850 എവിടെ വരുന്നത്? ഇവിടെ. അതിൽ കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, അതായത് ഈ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? 840 to 850 ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 5 ആണല്ലേ? 5 ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ വരും? 5 + പിന്നെ 9 + 1 + 2 + 3. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. 20 വർക്കേഴ്സ്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 850ൻ്റെ മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ എല്ലാ ബാറുകളുടെയും ഹൈറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ മതി. 850ക്ക് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ബാറുകളുടെയും ഹൈറ്റ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ഇതാണ് 9 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 3. ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? Shall we go to the last question of this exercise, question number 5? Just read it out. You read the question. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ആദ്യം പോസ് അടിച്ചിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സ്വന്തമായിട്ട്. എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കായിരുന്നു. ഇനി ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഐ തിങ്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ പരമാവധി സൂം ചെയ്ത് ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ
ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണിത് അല്ലേ. അതിലെന്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവേഴ്സ് ഓഫ് ടി വി വാച്ച്ഡ് പെർ ഡേ, ഒരു ദിവസം ടി വി കണ്ട മണിക്കൂറുകൾ. വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇവിടെ ടി വി കാണുന്ന മണിക്കൂറുകളാണ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ. വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, എത്ര കുട്ടികളാണ് കാണുന്നതെന്ന്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. ഞാനിത് ഗ്രാഫ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയം പോകുന്ന ഇടയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് അവേഴ്സ് ഓഫ് ടി വി വാച്ച്ഡ് പെർ ഡേ, അതായത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് കുട്ടികൾ ടി വി കാണുന്നത്. ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതെങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഇത് അവേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇത്. അപ്പം ഇതെന്തായാലും 1 മണിക്കൂർ. ഇത് അവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 1 അവർ, 2 അവർ, 3 അവർ, 4 അവർ, 5 അവർ, 6 അവർ, 7 അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മണിക്കൂർ ടി വി കാണുന്നത്, 2 മണിക്കൂർ ടി വി കാണുന്നത്, 3 മണിക്കൂർ ടി വി കാണുന്നത്, 4 മണിക്കൂർ, അങ്ങനെ. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറാണ്. ഇതാ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കി, ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറാണ് ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കി തരാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബാർ, പിന്നെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാർ, ഇതാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ബാർ. ഈ ബാറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ഈ ബാർ ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാമാണോ ബാർ ഗ്രാഫാണോ? ഹിസ്റ്റോഗ്രാമാണ്, കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പില്ല. ഹിസ്റ്റോഗ്രാമാണ്. ഈ ആദ്യത്തെ ബാറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആദ്യത്തെ ബാറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 4. രണ്ടാമത്തെ ബാറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 2 മണിക്കൂർ മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട്? 8 കുട്ടികൾ. ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമായിട്ടോ പറയുന്നത്. 3 മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി, 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ മാത്രം ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട്? 4 കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ ബാറിൻ്റെ നേരെ കാണുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെ ഒരു ദിവസം ടി വി കാണുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക? സാർ, എന്താണ് എൻ്റെ ചോദ്യം? ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെ എത്ര കുട്ടികൾ ടി വി കാണും? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാർ ഇതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാർ. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ഇത് മേലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയത് 8. ഇനി 3 മണിക്കൂർ മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെ ഒരു ദിവസം എത്ര കുട്ടികൾ ടി വി കാണും? 3 മണിക്കൂർ മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെ ഇതാണ് ബാർ. അതിന് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 22. അതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് പറയുന്നത് 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ മാത്രം ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 4ഉം, 2 മണിക്കൂർ മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 8ഉം, 3 മണിക്കൂർ മുതൽ 4 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 22ഉം, 4 മണിക്കൂർ മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 32ഉം, 5 മണിക്കൂർ മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 8ഉം, 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 7 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 6ഉമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം? പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പഠിപ്പിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അവർ ടി വി കാണുന്ന സമയം കുറവായിരിക്കും. അതായത് അവർ എത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ കാണുള്ളൂ? 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമായിരിക്കും അവർ ടി വി ഒരു ദിവസം കാണുക. അങ്ങനത്തെ എത്ര പഠിപ്പിസ്റ്റുകളുണ്ടാവും? ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി പറയുകയാണ്. എത്ര പഠിപ്പിസ്റ്റുകളുണ്ട്? 4 പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ. കാരണം 1 മണിക്കൂർ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ കാണുന്ന 4 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 4 പഠിപ്പിസ്റ്റുകളായിരിക്കും. പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ടി വി കണ്ടിട്ട് ബാക്കി ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് കളിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല. ഇനി നോക്കുക, 4 മണിക്കൂർ മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ, 32. അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നോക്കി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, 6 മണിക്കൂർ മുതൽ 7 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 6 പേരുണ്ട്. അതായത് 6 മണിക്കൂർ ടു 7 മണിക്കൂർ. 7 മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട്? ഇപ്പോൾ രാവിലെ 8 മണിക്ക് അവൻ ടി വി കാണാൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 മണി വരെയൊക്കെ, രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ ടി വിയിൽ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര മഹാന്മാരുണ്ട്? 6 പേര്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രാഫിനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. എന്താണ്? ഫോർ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഡിഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വാച്ച് ടി വി? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര അവറാണ് ടി വി കാണുക? ഏറ്റവും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ്? 32 ആണ് ഈ ഉള്ളതിൽ. അത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ടി വി കാണുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? 4 to 5. അതായത് 4 മണിക്കൂർ മുതൽ 5 മണിക്കൂർ വരെ ടി വി കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് മാക്സിമം. അതാണ് ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 4 to 5 അവേഴ്സിന് വന്നത്. എന്താണ് ആൻസർ? നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വാച്ച് ടി വി ഫോർ 4 hours to 5 hours. അതാണ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത്, ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വാച്ച് ടി വി ലെസ് ദാൻ 4 hours എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 4 മണിക്കൂറിൽ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് വാച്ച് ടി വി ലെസ് ദാൻ 4 hours എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ലെസ് ദാൻ 4 hours എന്ന് വെച്ചാൽ 4 മണിക്കൂറിൽ കുറവ് ടി വി കണ്ട എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? എങ്ങനെ? 4 മണിക്കൂറിൽ കുറവ് ടി വി കാണുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 മണിക്കൂർ എവിടെയാണ്? ഇതാണ് 4 മണിക്കൂർ. അതിൽ കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ബാറുകളുടെയും ഹൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് 4 മണിക്കൂർ. അതിൽ കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം വരുമല്ലോ. അപ്പം ഈ ബാർ വരും, ഈ ബാർ വരും, ഈ ബാർ വരും. ഈ 4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള എല്ലാ ബാറുകളുടെയും ഹൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഈ ബാർ വരും. ഈ ബാറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര? 22. 22 + 8 30. 30 + 4 34.
34 അവേഴ്സാണ് ആൻസർ വരിക. സോറി 34 നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, കാരണം ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആട്ടോ, അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല കിട്ടുക. അപ്പോൾ 34 നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, ദ 34 ആൻസർ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് 34. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ. Okay, and third question, how many students spend more than 5 hours in watching TV? 5 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ടി വി കാണുന്ന എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 5 എന്നുള്ളത് ഇതാണ്. 5 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ബാറിനെയും ഹൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 8ഉം 6ഉം 8ഉം 6ഉം 14 students. You may understood no? So this is the graph. You have to depend upon this graph and answer. Please answer the questions. You may understood no? And you may understood the things which we discussed, and this is the way of doing the problems, and you have to practice this question well, and you have to, I only given some hints only. By using that hints you have to elaborate the answers and write answers in a proper way by steps. Step in the sense വരയ്ക്കുമ്പം നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ടേബിളൊക്കെ വരയ്ക്കുക, ഗ്രാഫൊക്കെ വൃത്തിയായി വരയ്ക്കുക, അതൊക്കെ വരച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ എഴുതുക. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതുക, വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, അങ്ങനെ എല്ലാം വൃത്തിയായി എഴുതുക. സോ ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ സെഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് in this chapter, and the next video onwards, that means that will be in the next week, and Monday onwards we are going to discuss the second half of the chapter. That is going to be the most important one, and I think you understood all the things which we discussed. Please, I think you have watched the video completely. You have to watch like that, and if you have any doubt, just call me and clarify. Okay, so thanks for staying with me. Thank you.